Very good morning students. Sri Vidya Bharati Metric High Secondary School Elachipalayam YouTube channel 12th standard Plant Ecology, the subtopic of ecosystem, the new topic. Previous class we have discussed about the principle of ecology, all principle of ecology to include the different kind of biotic and then abiotic component. It present in the various plants and then seed, fruit dispersal, structure of the different habitat plants, for example mesophyte, epiphytes, and then aquatic region of the plant, and then interrelationship between one species to another species. Now the new topic, ecosystem. Eco mean ecological, சூழ்நிலைகள், system means a component, group அப்படின்னு சொல்லுவோம், அதை நம்ம மண்டலம்னு சொல்லலாம். ஸோ சூழ்நிலை மண்டலம் அப்படின்றது all ecosystem, it include the both biotic and then abiotic component. You know that biotic and then abiotic, they survival of the entire life. First of all, ecosystem, you have seen the lake, pond and then falls in your surrounding. They are called as a water bodies with many components are involved in a water bodies. For example, mud, சேறு, சகதின்னு சொல்லுவோம். நியூட்ரிஷியன், மேக்ரோ எலமெண்ட், மைக்ரோ எலமெண்ட், கார்பன், மெக்னீஷியம், அயான், the group of component. clay particles, களிமண் துகள்கள், then dissolved gases, it present in a atmospheric region. then phytoplankton, phyton அப்படின்னா unicellular plants, and then zoophyton அப்படின்னா unicellular animals, then microorganism, bacteria, fungi, virus. The plant like algae, hydrilla, there are a water living plant. Nilambu, and then nymphea, தாமரை, அள்ளி, and then animal like small fish, and then snake, large fish, frog, tortoise are the component in present of water bodies of animals. It both biotic component and then abiotic component to constitute the ecosystem. You know that all plants and animals are a prominent living component in their environment. The interaction of biotic component and then abiotic component, உயிருள்ள விலங்குகளும் உயிரற்ற கூறுகளும் சேர்ந்த ஒரு காம்பனண்ட்டை தான் நம்ம என்வாயர்மெண்ட்னு சொல்லுவோம். தேர் ஆர் இன்ட்ராக்ஷன் பிட்வீன் பயோட்டிக் காம்பனண்ட் அண்ட் தென் ஏபயோட்டிக் காம்பனண்ட். தேர் ஆர் ஏர், வாட்டர், சாயில், சன்லைட் ஃபார் த எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் ஏபயோட்டிக் காம்பனண்ட். And then biotic component of plant, animals and then microorganism. Last year we have seen the function of the plant photosynthesis. Photosynthesis process, the event of sunlight, water, carbon dioxide and then chlorophyll pigment. It present in a macro element and then micro element of entire leaf, and then release of oxygen from the atmosphere. அப்போ இவ்வளோ மெட்டீரியல், அதாவது சன்லைட்டு எடுத்துக்குது, வாட்டர் எடுத்துக்குது, கார்பன் டை ஆக்சைடு எடுத்துக்குது, நியூட்ரிஷன், குளோரோஃபில் பிக்மெண்ட் எடுத்துக்கிட்டு டு ரிலீஸ் அவுட் த ஆக்சிஜன் டு த அட்மாஸ்பியருக்கு ஆக்சிஜனை த்ரூ அவுட் பண்ணக்கூடிய ப்ராசஸ் தான் ஃபோட்டோசிந்தசிஸ்னு சொல்லுவோம். அப்போ ஒரு பிளான்ட்டுக்கும் அட்மாஸ்பியர்லேருந்து அப்டேக் பண்ண மெட்டீரியலுக்கும் இடையே உள்ள இன்ட்ராக்ஷனை தான், அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இன்ட்ராக்ஷனை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னா ecosystem அப்படின்னு சொல்லுவோம். For example, the structure and function of the ecosystem, we have seen this chapter. The term ecosystem, proposed by A.G. Tansley 1935, who defined as the system resulting from the interaction of all living and non-living factor of the environment. ஒரு சூழ்நிலையில் இருக்கக்கூடிய உயிருள்ள மற்றும் உயிரற்ற காரணிகள் ரெண்டு பேர்த்தோட இன்ட்ராக்ஷன், அதுக்கு தான் ecosystem அப்படின்னு சொல்கிறோம். அப்படின்ற ப்ரப்போஸ் பண்ண அந்த டேர்மோட ப்ரப்போஸ் பண்ணது ஏஜி டான்ஸ்லி. அண்ட் தென் ஓடம் அப்படின்ற சயின்டிஸ்ட்டு 1962 தே சேம் ecosystemத்துக்கு ஒரு டெஃபினிஷன் கொடுத்துருக்காரு. as the structural and functional unit of ecosystem, ஒரு சூழ்நிலையோட அமைப்பு மற்றும் செயல்பாட்டை தான் நம்ம ecosystem அப்படின்னு சொல்லுவோம். அதோட ஸ்ட்ரக்சர் தென் அதோட ஃபங்க்ஷன், இது ரெண்டும் சேர்ந்தது தான் ecosystem அப்படின்னு சொல்லுவோம். பட் டான்ஸ்லி, த சிஸ்டம் ரிசல்ட்டிங் ஃப்ரம் த இன்ட்ராக்ஷன் ஆஃப் லிவிங் அண்ட் தென் நான் லிவிங் காம்பனண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. உங்களுக்கு ecosystem டேர்ம் வேர்டு அப்படின்றப்ப டிஃபைன் ஆஃப் த ecosystem கேட்குறப்ப டான்ஸ்லின்னு கேட்டால் டான்ஸ்லி எழுதலாம், ஓடம்ன்றது கேட்டால் ஓடம் எழுதலாம். பட் டிஃபைன் ecosystem அப்படின்னா போத் two author proposed the theory நோட் பண்ணி எழுதிக்கணும். As another words,
the parallel term of ecosystem. ecosystem அப்படின்ற ஒரு வேர்டுக்கு ஈக்குவலான ஒரு வேர்டு அதர் சயின்டிஸ்ட் வந்து ப்ரப்போஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பயோசினோசிஸ் அப்படின்ற ஒரு டேர்ம் வேர்டை காரல் மொபியஸ் அப்படின்ற சயின்டிஸ்ட் ப்ரப்போஸ் பண்ணியிருக்காரு. மைக்ரோகாசம் அதாவது மைக்ரோ ஆர்கானிசமையும் பேஸ் பண்ணி சொல்லியிருக்காரு எஸ்ஏ ஃபோர்ப்ஸ். நெக்ஸ்ட் ஒன் ஜியோபயோஜெனிசிஸ். ஜியோனா உயிரி, பயோ பூமியில் இருக்கக்கூடியது, பயோனா உயிரிகள், சினோசிஸ் அப்படிங்கிறது காம்பனண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இதை வந்து ப்ரப்போஸ் பண்ணது விவி டோக்குச்சவ் அண்ட் தென் ஜிபி மோரோசவ் அப்படின்ற சயின்டிஸ்ட். ஹோலோசீன் அப்படின்றது ஃபுல் காம்பனண்ட், ஜினோம் அப்படிங்கிறது குரூப்பு, டுகெதர் அப்படின்னு அர்த்தம். ஸோ இதை வந்து ஃப்ரெக்ட்ரிக்ஸ் அப்படின்ற சயின்டிஸ்ட் ப்ரப்போஸ் பண்ணார். தென் பயோசிஸ்டம் உயிர் தொகுப்பு அப்படின்ற டேர்மோட தியன்மான் அப்படின்ற சயின்டிஸ்ட் ப்ரப்போஸ் பண்ணார். பயோன்ட் பாடி அப்படின்னு பயோ எனாட் பாடி அப்படின்றது வெர்னாக்ஸ் அப்படின்ற சயின்டிஸ்ட் ப்ரப்போஸ் பண்ணார். தேர் ஆர் parallel term of the ecosystem coined by the different kind of the ecologist. Next one, structure of ecosystem. The ecosystem are component of the both biotic and then abiotic component. One mark la kepanga. Two major component of the ecosystem. One is a abiotic component, another one is a biotic component. Abiotic component also known as a non-living component. Biotic component are living component. The non-living component are include them different kind of the factors. One is a climatic factor and then edaphic factor, then topographic factor and then organic and then inorganic compound. இந்த எல்லா காம்பவுண்டும் சேர்ந்த மெட்டீரியல்ஸ் தான் ஏபயாட்டிக் காம்பனன்ட் சொல்லுவோம். இட் இன்க்ளூட் த கிளைமேட்டிக் ஃபேக்டர் ஆஃப் ஏர். திடீர்னு காற்றடிக்கும், அப்புறம் மழை பெய்யும், அப்புறம் ரொம்ப சன்லைட் அதிகமாக இருக்கும், அப்புறமேட்டுக்கு தூறல் வர மாதிரி ரெயின்ஃபால் இருக்கும், ரொம்ப ஹீட்டாக இருக்கும். ஸோ இதெல்லாம் காலநிலைகள் சேஞ்ச் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும். கிளைமேட் இன்னைக்கு சரியில்லையே அப்படின்னு சொல்லுவோம். அப்போ ஏர், வாட்டர், சன்லைட், ரெயின்ஃபால், டெம்பரேச்சர் அண்ட் ஹியூமிடிட்டி, தேர் ஆர் ஏ டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட் ஆஃப் climatic factor. And then edaphic factor. Edaphic means the study of the soil. Soil include the soil, air and then soil water. மண்ணில் இருக்கக்கூடிய water and then soil இருக்கக்கூடிய pH ratio. அதில் இருக்கக்கூடிய பேஸ் அண்ட் நியூட்ரலோட அந்த ஆசிட் பேஸோட அந்த பிஹெச் ரேஷியோ தான் நம்ம சாயிலில் இருக்கக்கூடிய பிஹெச் எடாஃபிக் ஃபேக்டர்னு சொல்லுவோம். டோப்போகிராஃபிக் ஆல்ரெடி நீங்கள் லாஸ்ட் கிளாஸ்லேயே பார்த்தீங்க, லேட்டிடியூட் அண்ட் ஆட்டிடியூடு, அதாவது மலைப்பகுதியில் இருக்கக்கூடிய உயரம் கொண்டது, அதுக்கப்புறம் கடல் மட்டத்திலேருந்து அதோட அகலம், இதுதான் லேட்டிடியூட் அண்ட் ஆட்டிடியூட். ஆர்கானிக் காம்போனன்ட்டு கார்போஹைட்ரேட், புரோட்டீன், லிப்பிட் அண்ட் தென் ஹியூமேட்டிக் சப்ஸ்டன்ஸ். ஹூமினா மண்ணில் இருக்கக்கூடிய ஹுமி சாயில்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இது எல்லாமே சேர்ந்து மண்துகள்லாம் ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட். அண்ட் தென் இன்ஆர்கானிக் கார்பன், ஹைட்ரஜன், ஆக்சிஜன், பாஸ்பரஸ் தான் இன்ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ போத் ஆஃப் ஆர் த ஆல் கைண்ட் ஆஃப் த மெட்டீரியல்ஸ் ஆர் ஏபயாட்டிக் ஃபேக்டர். த ஏபயாட்டிக் காம்பனன்ட் பிளே ஏ இம்பார்ட்டன்ட் ரோல் இன் இக்கோசிஸ்டம். ஹென்ஸ் தேர் ஆர் ஏ டோட்டல் இன்ஆர்கானிக் சப்ஸ்டன்ஸ். ஒரு மிக முக்கிய பங்கு வகிக்கக்கூடியது என்வாமெண்ட்டில் இந்த ஏபயாட்டிக் காம்பனன்ட் சொல்லுவோம். ஸோ திஸ் சப்ஸ்டன்ஸ் ஆர் கால்ட் எஸ் ஏ ஸ்டாண்டிங் குவாலிட்டி ஆர் ஸ்டாண்டிங் ஸ்டேட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இது நிலையாக இருக்கக்கூடிய தரங்கள், இந்த பூமியில் நிலையாக இருக்கக்கூடிய மெட்டீரியல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி இந்த ஏபயாட்டிக் காம்பனண்ட்டை நம்ம இன்க்ளூட் பண்ணலாம். நெக்ஸ்ட் ஒன், பயாட்டிக் ஃபேக்டர், லிவிங் காம்பனண்ட். இட் இன்க்ளூட் த ஆல் மைக்ரோப்ஸ், பிளான்ட்ஸ் அண்ட் தென் அனிமல்ஸ். அது மட்டும் இல்லாமல் மைக்ரோப்ஸில் இருக்கக்கூடிய பாக்டீரியா, ஃபங்கை எல்லாமே சேர்த்தது தான் பயோட்டிக் ஃபேக்டர்னு சொல்லுவோம். தே ஃபார்ம் ஆஃப் ஏ ட்ராஃபிக்கல் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் த எக்கோசிஸ்டம். இந்த ஒவ்வொரு எக்கோசிஸ்டமும் இந்த ட்ராஃபிக்கல் சப்செட்டும் இருக்குது. அதாவது இது வந்து ஃபஸ்ட்டு ப்ரைமரி ப்ரொடியூசர் லெவல், அடுத்து செகண்டரி லெவல், டெர்சரி லெவல் அப்படின்னு சொல்லி என்ன பண்ணியிருக்காங்க, டிவைட் பண்ணியிருப்பாங்க. ஃபஸ்ட் லெவலில் இருக்கக்கூடியது ப்ரொடியூசர்ஸ், அதுக்கப்புறம் ஹெர்பியோரஸ், கார்னிவோரஸ் அண்ட் தென் ஆம்னிவோரஸ். ஆல் இன்க்ளூட் த ரிலேஷன்ஷிப் ஆஃப் ஸ்டெப் ஆஃப் த மேனர் இஸ் ஏ ட்ராஃபிக்கல் லெவல். இப்போ பிளான்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ட்ராஃபிக்கல் இருக்கும், அதுக்கப்புறம் இந்த கிராஸ் கோப்பர்லாம் செகண்டில் இருப்பாங்க, அதுக்கப்புறம் ஸ்மால் ஃபிஷ் இந்த மாதிரி இருக்குங்களா தேர்டில் இருப்பாங்க. தென் லாஸ்ட்டில் இருக்கக்கூடியதான் டெர்சியோரஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. திஸ் இஸ் ஏ ட்ராஃபிக்கல் லெவல், ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக இவங்களோட லெவல், அதுக்கு மேலே ஒரு ஸ்டெப்பு எடுத்து ட்ராஃபிக்கல் லெவல் ஆஃப் இக்கோசிஸ்டம். இந்த ட்ராஃபிக் லெவல் ஆஃப் இக்கோசிஸ்டம் ஆர் டூ காம்பனன்ட். ஒன் இஸ் தி ஆட்டோட்ராஃபிக் காம்பனன்ட், another one is a heterotrophic component. First of all, autotrophic component. The autotrophic organism, they include the two component of the ecosystem are autotrophic and then heterotrophic. Autotrophic of organism which can manufacture of their own kind of the food material.
in this organic compound are from the inorganic materials. Inorganic material வந்து organic material obtain பண்ணக்கூடிய process தான் நம்ம photosynthesis process னு சொல்லுவோம். In most of the ecosystem all green plant are autotroph and also called as a producers. யார் ஒருத்தர் ஃபுட் மெட்டீரியலை ப்ரிப்பேர் பண்ணுறாங்களோ அவங்கள நம்ம ப்ரொடியூசர்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம். மோஸ்ட் ஆஃப் க்ரீன் பிளான்ட்ஸ் எல்லாமே ப்ரொடியூசர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். நெக்ஸ்ட் ஒன் ஹெட்ரோட்ராஃபிக். they depending upon the another organism for the nutrition. இதை ஹெட்ரோட்ராஃப்னு சொல்லுவோம். the organism which consume the producers are called as a consumers and we can recognize the macro and then micro consumers. they depending upon the structure in nature there are macro and then micro அப்படின்னு படிக்கிறோம். எந்த ஒரு உயிரினங்கள் ப்ரொடியூசர்கிட்டேருந்து மெட்டீரியல்ஸை கன்சியூம் பண்ணியிருக்காங்களோ எனர்ஜியை கன்சியூம் பண்ணுறாங்களோ அவங்கள கன்சியூமர்னு சொல்லுவோம். இந்த கன்சியூமர்ஸை அவங்க மேக்ரோ அண்ட் தென் மைக்ரோ அப்படின்னு சொல்லி டிவைட் பண்ணலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் பெரு நுகர்வோர்கள் மேக்ரோ கன்சியூமர்ஸ். இதில் இந்த மேக்ரோ கன்சியூமர்ஸ் ஆர் இன்க்ளூட் த ஹெர்பிவோரஸ் அண்ட் தென் கார்னிவோரஸ் தென் ஆம்னிவோரஸ். அதாவது ஃபஸ்ட்டு ஹெர்பிவோரஸ்னால் ஹெர்பை சாப்பிட்றவங்க ஹெர்பிவோரஸ். சரி சின்ன சின்ன பேர்ட்ஸு ப்ளஸ் வந்து இன்செக்ட்ஸு ஸோ இது எல்லாமே ஹெர்பிவோரஸ். அண்ட் தென் கார்னிவோரஸ் உண்ணிகள். அண்ட் தென் ஆம்னிவோரஸ் அனைத்து உள்ளிகள் ஹியூமன் இது வந்து இதில் வர்றாங்க ஆம்னிவோரஸில். தென் ப்ரைமரி அண்ட் தென் செகண்டரி அண்ட் டெர்ஷரி கன்சியூமர் ஈட்டன் தேர் ஆர் மேக்ரோ. அண்ட் தென் மைக்ரோ கன்சியூமர்ஸ் ஆர் ஆல்சோ நோன் எஸ் ஏ டீகம்போசர்ஸ். இட் இன்க்ளூட் த பாக்டீரியா அண்ட் தென் ஃபங்கை. த டீகம்போசர்ஸ் ஆஃப் அவர் ஆர்கானிசம் த டீகம்போஸ் த டெட் பிளான்ட் அண்ட் அனிமல்ஸ் டு ரிலீஸ் த ஆர்கானிக் அண்ட் தென் inorganic nutrition to the environment. environmentக்கு கனிம பொருட்களையும் கரிம பொருட்களையும் ரிலீஸ் பண்ணக்கூடிய ஆர்கானிசம் தான் மைக்ரோ கன்சியூமர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இங்கே இந்த ஃபோட்டோசிந்தசிஸ்க்கு இந்த இன்ஆர்கானிக் ஆர்கானிக் மெட்டீரியல் அப்டேக் பண்ணிவிட்டு தென் ரிலீஸ் பண்ணக்கூடிய ஈவெண்ட்டு. ஸோ இன்ட்ராக்ஷன் பிட்வீன் போத் ஏபயாட்டிக் காம்பனன்ட் அண்ட் தென் பயாட்டிக் காம்பனன்ட்டு சொல்லுவோம். ஸோ விச் அகைன் த ரீயூஸ்டு பை த பிளான்ட்டு ரிலீஸ் பண்ணக்கூடிய மெட்டீரியலை அப்டேக் பண்ணிக்கிட்டு வேஸ்ட்டு கழிவுகளை ரிலீஸ் பண்ணுறோம். மறுபடியும் ரீயூஸ் பண்ணக்கூடியது பிளான்ட்டு. ஸோ இந்த இன்டர் ரிலேஷன்ஷிப் சைக்கிளை தான் நம்ம வந்து ஹெட்ரோட்ராஃபிக் காம்பனன்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். எக்ஸாம்பிள் பாக்டீரியா, ஆக்டினோமைசிஸ், ஃபங்கை இவங்க எல்லாமே ஹெட்ரோட்ராஃபிக் நியூட்ரிஷனுக்கு எக்ஸாம்பிள். நெக்ஸ்ட் ஒன் the amount of living material present in a population at any given time is known as a standing graph. இது நம்ம ஸ்டாண்டிங் ஒரு பர்டிகுலர் டைம் இருக்குது. ஒரு பர்டிகுலர் டைமில் இருக்கக்கூடிய பிளான்ட் மெட்டீரியல்ஸ், அதாவது ஒரு பர்டிகுலர் டைமை நம்ம கால்குலேஷன் பண்ணுறோம். திஸ் இஸ் ஏ குரூப் ஆஃப் ஏ பாப்புலேஷன். த விச் குரூப் ஆஃப் மெட்டீரியல்ஸ் ஆர் ப்ரெசன்ட் இன் த கிவன் டைம். நம்ம எந்த டைம் இருக்கோ அந்த சீசன்னு சொல்கிறோம். அந்த மாதிரி பர்டிகுலர் டைமில் இருக்கக்கூடிய பிளான்ட் மெட்டீரியல்ஸ் தான் நம்ம ஸ்டாண்டிங் கிராஃப். அப்பா இது எந்த ஒரு சூழ்நிலையிலும் நல்லா நிலைச்சிருக்கும் போல இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறோம். திஸ் இஸ் ஏ ஸ்டாண்டிங் கிராஃப். அந்த பர்டிகுலர் பிளான்ட்டை மட்டும்தான் குரூப் ஆஃப் த ஸ்பீசஸ் தான் பாப்புலேஷன் சொல்லுவோம். பாப்புலேஷன் மீன்ஸ் குரூப் ஆஃப் ஸ்பீசஸ். எத்தனை பிளான்ட் இந்த பர்டிகுலர் ரீஜனில் இருக்கோ அதை ஸ்டாண்டிங் கிராஃப்னு சொல்லுவோம். So they may be expressed in term of number of biomass. பயோமாஸ் அப்படின்னா உயிர் திரள்கள், குரூப் ஆஃப் பிளான்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். த குரூப் ஆஃப் மெட்டீரியல் ஆர் கால்குலேட் த ஃப்ரெஷ் வெயிட் அண்ட் தென் ட்ரை வெயிட். அதாவது புரோட்டோபிளாசம் உயிர் காரணிகளை சேர்த்து புரோட்டோபிளாஸோட வெயிட் போட்டு பார்க்குறது. அந்த செல்கள் டெத் ஆனதுக்கப்புறம் அதில் கூடிய மெட்டீரியல்ஸை நம்ம வெயிட் போட்டு பார்க்குறத ட்ரை வெயிட்னு சொல்லுவோம். போத் மெஷர் த ஃப்ரெஷ் வெயிட் அண்ட் தென் ட்ரை வெயிட் த இன்க்ளூட் த பயோமாஸ். பயோமாஸ் த இன்க்ளூட் த வெயிட் ஆஃப் த கார்பன் மெட்டீரியல்ஸ். ஒரு பிளான்ட்டில் அண்ட் தென் ஒரு மைக்ரோ ஆர்கானிஸில் ஒரு சாயில் லெவலில் இருக்கக்கூடிய கார்பனை கால்குலேட் பண்ணி நம்ம இன்க்ளூட் பண்ணுவாங்க. போத் காம்பனண்ட் ஆஃப் லிவிங் மெட்டீரியல் டு கிரியேட் த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் ஃபுட் செயின், ஃபுட் வெப் அண்ட் தென் இக்காலஜிக்கல் பிரமிடு. ஒரு உயிருள்ள ஆர்கானிஸ்தால் மட்டும்தான் ஒரு ஃபுட் செயின் உணவு வலை, ஒரு ஃபஸ்ட்டு ப்ரொடியூசர், அதுக்கப்புறம் ஒரு இன்செக்ட், அதுக்கப்புறம் அனதர் லெவல், இப்படி செயின் மாதிரி போகும். அதை ஃபுட் செயின்னு சொல்லுவாங்க. ஃபுட் வெப்னா உணவு வலை. ஒரு ஆர்கானிசம் டெத் ஆகிடுது, ஃபஸ்ட் ஆர்கானிசம் இருக்குது, செகண்டு தேர்டு போய்கிட்டு இருக்குது, ஃபோர்த் ஆர்கானிசம் ஸ்பீசஸே இல்லை, உடனே தேர்ட்லேருந்து ஃபிஃப்த்துக்கு போகுது. திஸ் இஸ் ஏ ஃபுட் வெப். அண்ட் தென் இக்காலஜிக்கல் பிரமிடு.
பிரமிட் ஷேப்பில் இருக்கணும். ப்ரொடியூசர்ஸ் மோர் நம்பர். பிரைமரி கன்சீவர் தேர் ஆர் நெஸ்ட் நம்பர் கம்பேர்ட் டு த பிரைமரி. டெர்ஷரி நம்பர் கம்பேர்ட் டு த செகண்டரி தேர் ஆர் low level. And then last omnivorous there are a very small. This is a very good pyramid in nature. இப்படி இருக்கிறத பிரமிட் தான் குட்டான ஒரு நல்ல பிரமிடு, நல்ல ஈகோசிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அப்போ என்ன ஈகோசிஸ்டம் வந்து ப்ரொடியூசர்ஸ் அதிக அளவில் இருக்குது, அந்த ஹெர்பிவோரஸ் கார்னிவோரஸ் வந்து குறைந்த அளவில் இருக்குது அப்படின்னு கால்குலேட் பண்ணி நம்ம சொல்கிறோம். ஆல்வேஸ் பிரமிட் ஆர் அப்ரைட். எப்பயுமே பிரமிடு நேராக இருந்தால் இந்த பூமியில் கரெக்டான உயிரினங்கள் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி அர்த்தம். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் த ஈகோசிஸ்டம். என்னென்ன மாதிரி மெட்டீரியல்ஸு என்னென்ன ஃபங்க்ஷன் வந்து ஈகோசிஸ்டத்தில் இருக்குது. த ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் ஈகோசிஸ்டம் இன்க்ளூட் த கிரியேஷன் ஆஃப் எனர்ஜி கிரியேஷன் ஆற்றல் உருவாக்கத்திற்கும், டு எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் த ஷேரிங் ஆஃப் த எனர்ஜி, எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆர் ஷேரிங் ஆஃப் த எனர்ஜி, அண்ட் சைக்கிளிங் ஆஃப் த மெட்டீரியல். என்ன சைக்கிளிங் மெட்டீரியல்ஸ்? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம இன்ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட்லேருந்து ஆர்கானிக் மெட்டீரியலை ப்ரிப்பேர் பண்ணி அதையே நம்ம வேஸ்ட் மெட்டீரியல்ஸாக ரிலீஸ் பண்ணுறோம். அதை ரீயூஸ் பண்ணக்கூடியது பிளான்ட்டு. அப்போ நம்ம என்வாரன்மெண்ட்டில் வெளியிட்ட எனர்ஜியை மறுபடியும் பிளான்ட்டு மூலமாக மறுபடியும் ரீசைக்கிள் பண்ணிக்கிறோம். திஸ் ஈவெண்ட் ஆர் ஏ it very proper of cycling of materials because they living and the non-living component in ecosystem அப்படின்னு சொல்லி படிச்சிருப்போம். அப்போ சைக்கிளிங் மெட்டீரியல் எங்கே ஸ்டார்ட் ஆச்சோ அங்கே எண்டிங் ஆகக்கூடிய இடம் சைக்கிளிங் மெட்டீரியல்ஸ். எனர்ஜி ஒருத்தர்கிட்ட இருந்து இன்னொருத்தருக்கு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு ரூமுக்கு ஃபஸ்ட்டு மெஸ் இருக்குது அப்படின்னா மெஸ்ஸுக்கு ஃபஸ்ட் கிளாஸ் ஒரு பாத்திரம் ஃபுல்லாக சாக்லேட் வச்சுருக்காங்க, அது பாதி எடுத்துக்கிறாங்க. அந்த கிளாஸ்லேருந்து அடுத்து பாதி போகுது. இப்போ எனர்ஜி குறையுமா அதிகரிக்குமா அப்படின்னா எனர்ஜி வந்து லெஸ் ஆகும். அப்போ ஒவ்வொருத்தரும் எனர்ஜி வந்து என்ன பண்ணிப்பாங்க, மெட்டீரியல்ஸை ஷேர் பண்ணிப்பாங்க. அப்போ எல்லாத்துக்கும் ஈக்குவல் எனர்ஜி கிடைக்குதா அப்படின்னு கால்குலேட் பண்ணுவோம். இதுதான் ஈகோசிஸ்டத்தில் இருக்கக்கூடிய ஃபங்க்ஷனல் அப்படின்னு சொல்லுவோம். பிஃபோர் ஸ்டடிங் த ப்ரொடக்டிவிட்டி இன் எனி ஈகோசிஸ்டம், ஒரு ஈகோசிஸ்டத்தில் இருக்கக்கூடிய ப்ரொடக்டிவிட்டினா பிளான்ட்டை பற்றி படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி த எசென்சியல் ரோல் ஆஃப் த சன்லைட் ஃபார் த ப்ராசஸ் ஆஃப் ஃபோட்டோசிந்தசிஸ்க்கு ஹெல்ப் பண்ணக்கூடிய சன்லைட்டை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். த ஃபஸ்ட்டு ட்ராபிக்கல் லெவலில் இருக்கக்கூடிய மெயின் மெட்டீரியல்ஸே சன்லைட் தான். த குவாலிட்டி அண்ட் குவான்டிட்டி ஆஃப் சன்லைட் தேர் ஆர் டைரக்ட்லி ப்ரப்போர்ஷனல் டு த ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் எனர்ஜி பை த பிளான்ட்டு ப்ரிப்பேர் பண்ணக்கூடிய எனர்ஜி. இன்றைக்கி 300 லெவலுக்கு 300% ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் எடுத்துக்கிச்சு அப்படின்னா அது வந்து சன்லைட்டுக்கிட்டேருந்து 300% எனர்ஜியை அப்டேக் பண்ணியிருக்கணும். தேர் ஆர் டைரக்ட்லி ப்ரப்போர்ஷனல் டு த, ஈக்குவலாக ரெண்டு இருக்கணும் அப்படின்னு அர்த்தம். எந்த அளவுக்கு எனர்ஜி எடுத்துக்கிட்டு எந்த அளவுக்கு எனர்ஜியை ரிலீஸ் பண்ணுறாங்களோ அதுதான் வெரி குட் ஈகோசிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இதில் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஃபோட்டோசிந்தட்டிக்லி ஆக்டிவ் ரேடியேஷன் பேர் பர் செகண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஃபோட்டோசிந்தட்டிக்லி ஆக்டிவ் ரேடியேஷன் ஃபஸ்ட்டு இந்த PAR அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் ஆக்டிவாக நடக்கக்கூடிய அந்த சன்லைட்டோட ரேஷியோ தான் ஃபோட்டோசிந்தட்டிக்லி ஆக்டிவ் ரேடியேஷன்னு சொல்லுவோம். ஒளிச்சேர்க்கைக்கு ஹெல்ப் பண்ணக்கூடிய செயல் அதிகமாக இருக்கக்கூடிய அந்த சன்லைட்டை தான் ஃபோட்டோசிந்தட்டிக் ஆக்டிவ் ரேடியேஷன்னு சொல்லுவோம். இப்போ ஏர்லி மார்னிங் ஃப்ரெஷ்ஷாக படிப்போம், ஒரு 9 o'clock 10 o'clock ஆக ரொம்ப அதிகமாக படிப்போம், அதுக்கு மேலே போக அப்படியே டயர்ட் ஆகிடுவோம். ஸோ அதே போல் தான் சன்லைட்டோட லெவல் இனிஷியல் ஸ்டேஜில் 5 o'clock 6 o'clock ஏர்லி மார்னிங் கம்மியாக இருக்கும். அதே 10 11க்கு மேலே போனால் அதிகமாக இருக்கும். 2 3க்கு மேலே போனால் ரொம்ப அதிகமாகி டு டெஸ்ட்ராய் த மாலிகுல். ஸோ திஸ் இஸ் ஏ கால்குலேஷன் ஆஃப் ஆக்டிவ் ரேடியேஷன் ஆஃப் ஃபோட்டோசிந்தட்டிக். அதை பற்றின டீட்டெயில்ஸ் தான் இந்த டாப்பிக்கில் பார்ப்போம். த அமௌண்ட் ஆஃப் லைட் அவைலபிள் ஃபார் த ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் ஆஃப் பிளான்ட். ஒரு பிளான்ட்டுக்கு ஃபோட்டோசிந்தசிஸ்க்கு எவ்வளோ லைட் தேவைப்படுதோ அந்த லைட்டை தான் ஃபோட்டோசிந்தட்டிக்கலி ஆக்டிவ் ரேடியேஷன்னு சொல்லுவோம். PAR அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. மோஸ்ட் ஆஃப் ஆல் த 400 to 700 நானோமீட்டர் வேவ் லென்த்தில் தேர் ஆர் ஹைலி எஃபிஷியன்ட் ஆஃப் த ஃபோட்டோசிந்தசிஸ். அப்போ தான் ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் அதிக அளவில் நடக்கும். கேன் க்ரோத் ஆஃப் த பிளான்ட்டில் வளர்ந்த பிளான்ட்டில் ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் அந்த அளவுக்கு நடக்கும். PAR இஸ் நாட் ஆல்வேஸ் கான்ஸ்டன்ட். எப்பயுமே ஒளி வந்து கரெக்டான அளவு சன்லைட் வருமா அப்படின்னா அப்படிலாம் சொல்ல முடியாது. இட் சேஞ்ச் த வேவ் லென்த், அதோட வேவ் லென்த்தை சேஞ்ச் பண்ணலாம். பிகாஸ் தே க்ளவுடி அண்ட் தென் ட்ரீ ஷேடோ. இப்போ மரம் இருக்குது, மரத்துக்கடியில் செடி வச்சோம்னா அது அவ்வளோ நல்லா க்ரோத் இருக்காது. காரணம் என்ன அப்படின்னா அந்த மரத்தோட அந்த ஷேடோ வந்து அந்த குட்டி பிளான்ட்டோட சீட்லிங் ஸ்டேஜ்லேயே அதை வந்து டம்ப் பண்ணி வச்சுருக்கு. ஸோ அதனால் இதுவும் ஒரு ரீசனாக இருக்கும். தென் ஏர், அதிகமாக காற்று அடிக்கும்போது சன்லைட் அதிகமாக படாது. ஸ்டொமேட்டா வந்து வில் பி ஏ க்ளோஸ். டஸ்ட் பார்ட்டிக்கல், துகள்கள் வந்து அடைக்கிறனாலையும் அதிகமாக சன்லைட்டு பிளான்ட்டுக்கு உள்ளே போக முடியாது. சீசனல் சேஞ்சஸ், அதுவும் ஒரு ரீசனாக சொல்லலாம். லேட்டிடியூட் அண்ட் ஆட்டிடியூடு, அதிகமாக மழை பொழியக்கூடிய இடம், அதோட ஹைட் லென்த்து, இதனாலையும் சேஞ்சஸ் ஆகும். ஸோ அதனால் லைட் அப்படின்றது ஆல்வேஸ் நாட் கான்ஸ்டன்ட். So latitude and length of the daylight is availability. Generally plant absorb more than
பிளான்ட்டில் வெப்ஜிஆர்னு நம்ம படிச்சிருப்போம், அதில் ப்ளூ அண்ட் ரெட் தான். தேர் ஆர் ஹைலி எஃபிஷியன்ட் ஃபோட்டோசிந்தட்டிக் அப்சர்வ்டு லெவல் அப்படின்னு அர்த்தம். நீல கலரும் ரெட் கலரும் தான் ஒளிச்சேர்க்கைக்கு கரெக்டான சரியான அளவுள்ள லைட்டு அப்படின்னு அர்த்தம். ஆஃப் த டோட்டல் சன்லைட், மொத்த சூரிய ஒளியில் 34% டு ரீச் த அட்மாஸ்பியர். 34% வந்து வந்த அப்சர்வ்ஸில் ரிட்டர்ன் 35% அந்த ஹீட்டு அப்படியே வந்து என்ன ஆகும், டு ரீச் த அட்மாஸ்பியர் டு த்ரோ த பேக். மோர் தென் 10% by observing ozone and then water vapor, நீராவியாலையும் ஓசோனாலையும் மேலும் 10% என்ன ஆகுது, அப்சர்வ் பண்ணிக்கிறாங்க. அந்த ரிமைனிங் இருக்கக்கூடிய 56 வந்து எர்த் சர்ஃபேஸை ஃபுல்லாக ரீச் பண்ணுது, அவ்வளோ ஹீட் ரீச் பண்ணுது. அவுட் ஆஃப் த 56ல் 2 to 10% மட்டுமே the solar energy is used by the plant. Remaining the portion of the light are dissipated in a heat. அப்படியே ஃபுல்லாக என்ன ஆகும், அப்படியே ஸ்ப்ரெட் அவுட் ஆகிடும், சிதறடிக்கப்படும். டிசிப்டேட் அப்படின்னா சிதறடிக்கப்பட்டு விடும், அங்கேயே பூமியில் தங்கிடும். அப்போ 56% நம்ம ஹீட் அப்படியே இருக்கும். அதனால தான் பிளான்ட் அதிகரிக்க அதிகரிக்க இந்த 2 to 10% சோலார் எனர்ஜியை வந்து ஈஸியாக அப்டேக் பண்ண முடியும். அதனால தான் மரம் நடுங்க, அப்போ தான் வெயில் அதிகமாக வராது அப்படிம்பாங்க. பிஆர் அப்படிங்கிறது ஃபோட்டோசிந்தட்டிக் ஆக்டிவ் ரேடியேஷன். ஸோ இந்த ஃபோட்டோசிந்தட்டிக் ஆக்டிவ் ரேடியேஷன் மோஸ்ட் ஆஃப் ஆல் த சிலிக்கன் ஃபோட்டோ வலட்டிக் டிஸார்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. டிஸ்ட்ராக்ட் அப்படிங்கிறது சிலிக்கன் மெட்டீரியல்ஸ். ஒரு சிலிக்கன் மின்கலத்தில் சிலிக்கான் இருக்குன்னு சொல்லுவாங்கள்ல, அதை வச்சு நம்ம வந்து மெஷர் பண்ணலாம், அளவு எடுத்துக்கலாம், சிலிக்கா வச்சு அளவு எடுத்துக்கலாம். மோஸ்ட் ஆஃப் ஆல் த 400 to 700 நேனோமீட்டர் வேவ் லென்த்தில் தேர் ஆர் ஹைலி எஃபிஷியன்ட் ஆஃப் த ஃபோட்டோசிந்தட்டிக் லெவல்னு சொல்லுவோம். இந்த பிஆர் வேல்யூ எதை பேஸ் பண்ணியிருக்கு அப்படின்னா, ரொம்ப மழைக்காலமாக இருக்கிறப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னா, அதோட ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நைட் டைம், டியூரிங் நைட் டைமில் அதோட ரேஞ்ச் லெவல் வந்து 0ல் இருக்கும். அதுவே ரொம்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நமக்கு வந்து மிடில் ஆஃப் த நைட் டைம் அப்படின்னு சொல்லணும், அந்த சம்மர் சீசன், அதெல்லாம் ரொம்ப ஹீட் அதிகமாக இருக்கும். அந்த டைமில் அதோட பேர் லெவலை நம்ம ரீச் பண்ணும்போது 2000 to 3000 மில்லிமோல்ஸ் ஸ்கொயர் மீட்டர் அண்ட் தென் செகண்டில் கால்குலேட் பண்ணலாம். அப்போ நைட் டைமை விட இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய சம்மர் சீசனில் அதிக அளவு ஃபோட்டோசிந்தசிஸ்க்கு தேவையான லைட்டை நம்ம அப்டேக் பண்ணிக்கலாம். நைட் டைமு கம்மியாக தான் நமக்கு கிடைக்கும், சன்லைட் இருக்காது. ஸோ த ரெடியூஸ் த ஃபோட்டோசிந்தட்டிக் லெவல். அடுத்தது ஸ்டோர்ட் ஆஃப் த கார்பன். கார்பனை ஸ்டோர் பண்ணக்கூடிய இது. கார்பன் நமக்கு இட் ப்ரெசன்ட் இன் எ கெயின் ஆஃப் மெனி வே. பல வழிகளிலிருந்து கார்பன் நமக்கு கிடைக்கும். ஒவ்வொரு கார்பனும் ஒவ்வொரு இடத்துலேருந்து கிடைக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் க்ரீன் கார்பன். இப்போ அட்மாஸ்பியரில் இருக்கக்கூடிய ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் மூலமாக கிடைக்கக்கூடிய கார்பன் டை ஆக்சைடை அப்டேக் பண்ணிக்கிட்டு O2வை ரிலீஸ் பண்ணுறோம். அப்புறம் ரிலீஸ் பண்ணும்போது கார்பன் மெட்டீரியல்ஸு ஸ்டோர் ஆகும். அந்த ஸ்டோரான கார்பன் மெட்டீரியல்ஸு பிளான்ட்டை சிந்தசிஸ் பண்ணுறதுனால க்ரீன் கார்பன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். நெக்ஸ்ட் ஒன் கிரே கார்பன், சாம்பல் கார்பன். தே ஆர் ஸ்டோர்ட் இன் எ ஃபாசில் ஃபியூல், எரிபொருட்களை எரிப்பதால். புதைப்படிவ பொருட்கள் கோல், பெட்ரோலியம், ஆயில், பயோகேஸ், தேர் ஆர் டெபாசிட் இன் எ லித்தோஸ்பியர். இட் present type it the savage of the carbon are green carbon. Next one blue carbon, there are atmospheric ozone carbon. ஸோ அதனால் அது ப்ளூ கலரில் நமக்கு ரிசம்பிள் ஆகும். ப்ரௌன் கார்பன், ப்ரௌன் கார்பன் அப்படின்னா பழுப்பு நிலக்கரின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அப்போ அந்த இடத்துல கமர்ஷியல் ப்ராடக்டில் வுட்டனை போட்டு நம்ம எரிக்கிறனாலையும் ஃபாரஸ்ட் ஃபயராலையும் நமக்கு வந்து என்ன கிடைக்குது அப்படின்னா ப்ரௌன் கார்பன் கிடைக்குது. நெக்ஸ்ட் ஒன் பிளாக் கார்பன், கருமை நிற கார்பன் அர்த்தம். த கார்பன் எமிட்டட் இன் எ கேஸ். கார்பன் வந்து கேஸ் வெளியில் வருது. டீசலு, என்ஜினு, அதுக்கப்புறமேட்டுக்கு பவர் பிளான்ட்லேருந்து வெளிவரக்கூடிய அந்த கார்பனை தான் நம்ம பிளாக் கார்பன்னு சொல்லுவோம். தே ஆர் கார்பன் ஃபர்தர் டிவைடட் இன்டு green, grey, blue, black and then brown. Green carbon are produced and then stored of the atmosphere of green plant and then they are stored in a fossil fuel. It obtain a green carbon, atmospheric materials and then ozone to prepare the blue carbon. Brown carbon are stored in a industrial wastage and then black carbon there are a emission of the gases, diesel and then engines. So they save the different kind of carbon material in the atmosphere.
Next one, productivity of ecosystem. இப்போ இந்த ecosystemல இருக்கக்கூடிய both two component of biotic component and then abiotic component. In this productivity of the ecosystem, they produce the materials. So further producers are divided into primary, secondary and then community productivity அப்படின்னு சொல்லி டிவைட் பண்ணுவோம். The rate of biomass production ஒரு particular இடத்துல production per unit in particular area, particular timeல particular ஏரியாவில் plant materials உயிர் திரள்களோட ப்ரொடக்ஷனை தான் ப்ரொடக்டிவிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்தில் ஒரு உயிர் பொருட்களை யார் எந்த எவ்வளோ உற்பத்தி செய்கிறாங்களோ அந்த எவ்வளோ மெட்டீரியல்ஸோ அந்த மெட்டீரியல் தான் ப்ரொடக்டிவிட்டின்னு சொல்லுவோம். இட் கேன் பி மெஷர்ட் ஆஃப் த இயர் அண்ட் தென் கேஜி M2 அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கரெக்டாக கிலோ கலோரி சதுர மீட்டர் பர் இயர்க்கு எவ்வளவு அப்படின்னு சொல்லி அந்த மெஷர்மெண்ட்டால் மெஷர் பண்ணலாம். அதில் வந்து டிவைட் பண்ணும்போது பிரைமரி ப்ரொடக்டிவிட்டி, செகண்டரி ப்ரொடக்டிவிட்டி அண்ட் தென் கம்யூனிட்டி ப்ரொடக்டிவிட்டி அப்படின்னு சொல்லி டிவைட் பண்ணலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் the primary productivity they only include the all plant materials. எல்லா plant materialum primary productivity அப்படின்னு சொல்லுவோம். The chemical energy or organic matter generated by the autotrophs அப்படின்றது to mention the green plants during the process of photosynthesis. ஒளிச்சேர்க்கையின் மூலமாக வெளிவரக்கூடிய அந்த கெமிக்கல் காம்பவுண்டு யார் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறாங்களோ அவங்கள நாம் டு ப்ரைமரி ப்ரொடக்டிவிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவோம். இட் இஸ் சோர்ஸ் ஆஃப் த எனர்ஜி ஃபார் ஆல் ஆர்கானிசம். எல்லா உயிரினங்களுக்கும் எனர்ஜியே இந்த ப்ரைமரி ப்ரொடக்டிவிட்டியில் தான் கிடைக்குது. ஃப்ரம் பாக்டீரியா டு த ஹியூமஸ்னால் ஹியூமனுக்கும் பாக்டீரியாவுக்கும் ஹியூமனுக்கும் அதர் மெட்டீரியல்ஸ்க்கும் கிடைக்கக்கூடிய அந்த எனர்ஜியை நம்ம பிரைமரி ப்ரொடக்டிவிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் த பிரைமரி ப்ரொடக்டிவிட்டி ஃபர்தர் டிவைடட் இன்டு GPP அண்ட் தென் NPP, கிராஸ் பிரைமரி ப்ரொடக்டிவிட்டி அண்ட் தென் நெட் பிரைமரி ப்ரொடக்டிவிட்டி. இந்த ப்ரொடக்டிவிட்டிலே ஃபஸ்ட்டு ப்ரொடக்டிவிட்டி, செகண்ட் ப்ரொடக்டிவிட்டின்னு இருக்குது. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் கிராஸ் பிரைமரி ப்ரொடக்டிவிட்டி GPP. இப்போ டோட்டல் அமௌண்ட் ஆஃப் ஃபுட் எனர்ஜி, ஒரு சூழ்நிலை மட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய டோட்டல் உற்பத்தி மெட்டீரியல்ஸ். ஸோ அந்த டோட்டல் உற்பத்தி மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாமே சேர்ந்தது தான் முதல்நிலை உற்பத்தி திறன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். கிராஸ் பிரைமரி எவ்வளோ ப்ரிப்பேர் பண்ணுறீங்க, 100 ரூபாய் சம்பாதிக்கிறீங்க, தேர் ஆர் கிராஸ் பிரைமரி ப்ரொடக்டிவிட்டி. நெக்ஸ்ட் ஒன் நெட் பிரைமரி ப்ரொடக்டிவிட்டி. அதில் 50 ரூபா வேஸ்ட் பண்ணிடுறீங்க, செலவு பண்ணிடுறீங்க. ரிமைனிங் உன்னோட சேவிங்ஸ் எவ்வளவு, 100ல் 50. இந்த 50 தான் நெட் பிரைமரி ப்ரொடக்டிவிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. த proportion of the energy which remain after respiration loss in the plant யூஸ் பண்ணிக்குது. ஓகேவா, 10 இட்லி செய்கிறோம், 5 இட்லி சாப்பிட்றோம், எனர்ஜி நமக்கு கிடச்சிக்குது. த எனர்ஜி ஸ்டோர் இன் யுவர் பாடிஸ் அண்ட் திஸ் இஸ் மசில்ஸ். பட் ரிமைனிங் இருக்கக்கூடிய 5 இட்லி நீங்கள் சேவ் பண்ணுவீங்க. திஸ் இஸ் எ நெட் பிரைமரி ப்ரொடக்டிவிட்டி. த அமௌண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி ஸ்டோர் இன் எ திசு. ஓகேவா, ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம கால்குலேட் பண்ணக்கூடியது நம்ம கிராஸ் பிரைமரி ப்ரொடக்டிவிட்டின்னு சொல்லுவோம். நெட் பிரைமரி ப்ரொடக்டிவிட்டியை த எனர்ஜி வித் ரிமைன் ஆஃப்டர் ரெஸ்பிரேஷன் லாஸ் இன் த பிளான்ட், இட் இஸ் கால்ட் அஸ் எ நெட் பிரைமரி ப்ரொடக்டிவிட்டி. It also called as a apparent photosynthesis. அதுக்கு இன்னொரு பேர் வெளிப்படையான ஒளிச்சேர்க்கை அப்படின்னு சொல்லுவோம். apparent photosynthesis வெளிப்படையான ஒளிச்சேர்க்கை 1 மார்க்கில் கேட்பாங்க. The net primary productivity also known as a apparent photosynthesis. Thus difference between GPP and then NPP. NPP is equal to GPP minus respiration. net primary productivityல நம்ம இவ்வளோ ப்ரிப்பேர் பண்ணுறோம். கிராஸ் பிரைமரி ப்ரொடக்டிவிட்டியில் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது நம்ம எனர்ஜியை யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு ரிமைனிங் இருக்கக்கூடிய மெட்டீரியல்ஸை NPP அப்படின்னு சொல்லி டிவைட் பண்ணுறோம்.